सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीना दे नाथ धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज दया दे वड्डे सागर हन। ਉਹ जग विच बेहद प्रकाशित होए हन। उन्हां दे बराबर होर कोई नहीं है। तिन्हां लोकां दे दुख दूर करन दी योग्यता रखण वाले श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल नगर ते श्रेष्ठ किरपा करन वाले हन। जिवें श्री रामचंद्र जी नूं अयोध्या प्यारी सी ते उन्हां ने अपनी सारी प्रजा नूं सुख दे के पालिया सी। जिवें श्री कृष्ण जी द्वारका विच रहे तां उन्हां ने अपने पास वसन वालियां दे दुख दूर कीते। उसे तरह ही सतगुरु जी गोइंदवाल साहब विच सन। कई विकराल संकटां नूं उन्हां ने दूर कीता। होर दुखां दी तां कोई गिणती नहीं है। भयानक मौत दा फरिश्ता भी उत्थे आ नहीं सी सकदा। जे उम्र पूरी होण तो पहलां कोई मनुख मर जांदा सी तां किरपा करके उसनूं जिउंदा कर दिंदे सन। नगरी विच कोई भी मौत नहीं सी पाउंदा। गुरु जी दे प्रताप नाल सारे जिउंदे रहिंदे सन। जिस दे घर दा कोई मनुख मर जांदा सी ਉਹ उसनूं चुक के गुरु जी दे अगे लिया के रख दिंदे सन। फिर किरपालू गुरु जी उसनूं अपना चरण छुहाउंदे सन। तुरंत मरिया होया जीवित हो जांदा सी। जिस मनुख नूं लोग चुक के लिआउंदे सन ਉਹ फिर अपने पैरां नाल चल के घर जांदा सी। इस तरह गुरु जी दे प्रताप करके मनुख सुखी वसदे सन ते गुरु जी दी कीर्ति वधदी सी। तन मन दा कल्याण प्राप्त हुंदा सी अते चतुर मनुख सदा अरोग रहिंदे सन। सारिਆਂ ਦੇ परिवार वध गए। दलिद्र दूर करके मनुख धनी हो गए। खाण पीण दे अखुट भंडार सन। किसी दे मन विच भी कोई चिंता नहीं सी। सारे सतगुरु जी नूं धन धन कहंदे सन ते गुरु जी दे दवारे ते नित बंदना करदे सन। जिथे किथे बैठे गुरु जी दी शलाघा करदे सन अते श्री रामचंद्र जी दे बराबर कहंदे सन। गुरु जी ने भाई बल्लू जी नूं आग्या कीती होई सी कि जिहड़ा पुरख जां इस्त्री दुखी होवे उसदी खबर मैनूं आके दिओ। मैनूं कह के उसदा दुख दूर करो। गोइंदवाल दे नगर विच एक विधवा खतराणी रहिंदी सी। उसदा एक सुखदाई पुत्र सी। उसने बहुत दुख झल के अपने पुत्र नूं पालिया सी। पति तो बिना होण करके ਉਹ अपने पुत्र नूं बहुत प्यार करदी सी। एक दो दिन उसदे पुत्र नूं ताप चढ़िया। तुरंत ही फिर ਉਹ शरीर छड्ड गया। उस वेले अद्धी रात होई सी। जद बुढ़ी इस्त्री ने अपने पुत्र नूं मरिया वेख्या तां ਉਹ रोण लग गई। दुखी हो के विरलाप करन लगी, हे पुत्र, मैं हुण तक तैनूं पालिया है। मैं तेरा सुख वेख्या नहीं है। तू मोह रहित हो के कित्थे चला गया है। हे मेरे पुत्र, मैनूं भी अपने नाल लै चल। मैं अपने प्राण त्याग दियांगी। तेरे पिछों जी के की करांगी। एक तू ही ते मेरे सुखां दा आसरा सी। इस तरह ਉਹ बहुत कुछ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ पुकार के कह रही सी। महादुखी हो के अपने वाल पुट रही सी। सिर पिट के ਉੱਚੀ आवाज़ विच रो रही सी। अत दुखी हो के धीरज नहीं सी कर रही। एक घड़ी जद रात रह गई तां प्रभु भाव गुरु जी जाग पए। विधवा ने अपने पुत्र नूं चुक के गुरु जी दे द्वार ते लिया रखिया। ਉੱਚੀ आवाज़ कढ़ के रोंदी सी। उस समय उसकी आवाज़ गुरु जी के कन्नां विच पई। जद किरपालू गुरु जी ने दुखियां नूं विरलाप करदी सुनिया तां ਉਹ उस समय
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣੋਂ ਹਟਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮੂਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਕ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਝੱਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਾ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਸਚਰਜ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਲ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਠੰਡ ਦਾਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਹਾ ਦੇਣ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣ, ਧੂੜੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਖੇਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤੋੜਨਾ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਵਿਆਦ ਅਤੇ ਉਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।